ہادی ہادی آپ ہادیہ کو ہادی آپ کو ٹائم دیتے ہیں. اوکے جی، یہ لو ہادیہ آپ ہی، آپ کا ٹائم ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمدیت کا کمال یہ ہے کہ یہ جو کاظمی بات کر رہے ہیں، یہ پہلے کسی اور فرقہ میں تھے اور پھر انہوں نے فرقوں سے توبہ کر لی اور اب یہ حوابی کے شاگرد بن گئے ہیں. اور دوسرا نمبر، مرزا صاحب نے مضمون لکھا ہے پورا، مضمون میں سے ایک لائن چھین لی جائے اور اس پہ تبصرہ کیا جائے تو لعنت ہے تبصرہ کرنے والوں پر ساروں پر، کیونکہ وہ جھوٹ ہو جاتا ہے. وہ کہیں سے کسی کے خط کی، کسی کی کتاب کی، کسی انجیل کی، کسی دوسری چیز کی لائن کوڈ کی ہوئی ہوتی ہے. نمبر 3، اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے. جڑا مرضی ان کی کتابیں پڑھے اور جو مرضی اس پہ ان کے دین کو مانے اور جو مرضی جیسے مرضی عمل کرے. تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارا وقار کیا ہے؟ اور اگر تم اتنے ہی اس قابل ہو تو لاؤ ایک امام ہی پیش کر دو. 2.5 یہودی نہیں تم سے سنبھالے گئے وہاں پہ فلسطین میں، اور مرزا صاحب پہ منہ کھولتے ہو. جو پورا مضمون ہے اس میں سے کم از کم آدھا مضمون تو پڑھو اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ لکھ کیا رہے ہیں. آدھا مضمون نہیں تو 3 صفحے پڑھ لو اس کے. آپ کی باتیں تو جواب کے قابل بھی نہیں ہیں. ایک خط میں ایک مخالف کچھ لکھ رہا ہے خلیفہ وقت کو، اور اسی کو تم 3 دفعہ 4 دفعہ بیان کر چکے ہو جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. کوئی عقل بھی ہے؟ کوئی عقل کی بات بھی ہے تمہاری کہ مخالفین کی باتوں کو تم بیان کر رہے ہو؟ وہ تو تم بھی مخالف ہو اور ہمیشہ نبیوں کے منکر یہی کرتے آئے ہیں جو تم کر رہے ہو. وہ جس نے لکھ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ، اس کو بھی جان لو. اور رحیل آپ جواب نہ دو، آپ سے نہیں جواب ان کا بننا. جزاک اللہ، میں ہادی اپنے ٹیم بندوں لگا کو بھی لیں. منع کروں. خلیفہ بھائی جی مجھے موقع ایک دیں، ٹائم موقع اگر دیں. یہ ٹرم مجھے ایک دے دے منٹ. خلیفہ بھائی. مجھے جواب جی دینے جی دیں. عبد العزیز عباسی بھائی، صاحب مجھے آپ نے جواب نا دینے دیں. آپ نے اس کو پراپر عباسی صاحب ایڈریس مجھے کرنا جواب ہے. دینے دیں. ٹھیک ہو گیا؟ ایک سیکنڈ یار، ہاں پہلے عباسی صاحب ڈیسائیڈ کر لو کس کا عباسی مائک صاحب ہے. مجھے ایک جواب دینے دیں. کوئی نہیں، شاہ صاحب عباسی کو صاحب شاہ صاحب کو میرا موقع مائک ہے، دے دیں. مجھے شاہ جواب صاحب کو دینے موقع دیں. دیں. اور شاہ رحیل بھائی عبدالعزیز آپ کا صاحب پہلے مائک میری بنتا ہی نہیں ہے، کردار آپ شاہ تو کو میوٹ عبدالعزیز مجھے لگاؤ. سنو جواب آپ کی طرف سے عباسی بات ہو گئی ہے. رحیل بھائی عباسی صاحب میری کردار نہیں کو نا، میں نے سنو، جواب نہیں یہ دیا. مجھے دیکھ جواب لینا. دینا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. مجھے جواب ہادیہ دینا آپ ہے. مجھے جواب دیں. شاہ میرا ٹائم لگا عبدالعزیز دیں. صاحب کو موقع دیں، وہ ہماری طرف سے ہوں گے. میرا ٹائم لگا دیں. مجھے جواب دینے دیں. اور یار آپ کون سے پڑھے لکھے گیلا جاہل ہو گیا آدمی ہو؟ ہماری آپ طرف کی سے طرف سے جواب. میں ہادیہ نے احمدی ہوں. جواب دے دیا ہے. انڈرسٹینڈ کر لو، 2 مجھے پینل ہیں، مجھے ایک 30 احمدی رحیل سیکنڈ دے کا. دیں. میں مجھے 30 احمدی سیکنڈ دے ہوں، دیں. ہماری کوئی طرف سے جھوٹی انہوں نے بات مجھے جواب نہیں دو. ہے کوٹ کیا یار، تھا. یہ مجھے اس کو 30 سیکنڈ سمجھ دے دیں. نہیں آ رہی ہے. اس گانڈو کے کان بند ہے اس کیا؟ کو اتار میں دو یہ کہہ رحیل رہا کو. ہوں رحیل صاحب، آپ اتنے بڑے مفکر بن کے آئے ہو. 2 پینل ہیں، ایک طرف احمدی ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں. ان میں سے کسی ایک بندے کو مائک ملتا ہے اس ٹرن پہ. نیکسٹ ٹرن میں اب مائک لینا، صحیح ہے؟ جب وہ ٹھیک دوسری ہے ٹرن ہو جائے ٹھیک ہے گی، ہادیہ نے ٹھیک ہے. میں ہاں بس ایکسٹرا 30 سمجھ سیکنڈ لیا مانگ کرو رہا نا. ہوں. وہ بولنے سے میں پہلے سن بھی لیا کرو کسی کی بات. جی، کس نے لینا ہے ابھی مائک دوسری سائڈ پہ؟ یہ مجھے بڑی سکرین پر کر لیں. دیکھیں یہ لوگ. شاہ صاحب جی میں آپ کو کہتا ہوں، لیکن آپ پلیز تھوڑا سا مرزا صاحب کہہ دیں پلیز. بے شک آپ ٹھیک کے ہے اندر چلیں. جتنی بھی نفرت ہے، خنس ہے، لیکن کم از کم مرزا صاحب کر دیں تاکہ آپ کی بات پہنچے ان تک. ٹھیک ہے. ہم نے تو دیکھو یہاں پر میں نے اور کاظمی صاحب نے بہت حوالے لگائے. ان بیچاروں کے پاس ان کا رد کچھ بھی نہیں ہے. ادھر ادھر کی تڑیاں لگا رہے ہیں. بھائی ہم نے اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کی. یہ آپ کی کتابیں ہیں، آپ کے حوالے ہیں. اس میں مرزا نے خود سب سے بڑی دلیل انسان کے اوپر جو ہے نا، اس وقت کے لوگ ہیں، اس وقت کے لوگوں کا ہم نے حوالہ آپ کو دیا ہے. مرزا کے بیٹے کا بیانی اقرار ہم عدالت میں بیان دکھایا ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ رنگین مزاج شخص ہے. پھر آپ کو حوالہ دیا ہے کہ دیکھو یہ مرزا صاحب جو ہے نا، وہ خود اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کیا کہتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں مکار ہوں، فریب دینے والا ہوں، جھوٹا ہوں، دغاباز ہوں، متکبر بندہ ہوں، بد زبان ہوں، شہوت پرست شہوت پرست شہوت پرست شہوت پرست. میں نے نہیں لکھا. آگے ہے ان کی زندگی اچھی نہیں ہے، حرام خور ہے، عہد شکن ہے، خود ستائی ہے. لعنت ہے. لعنت تمہاری شکل پہ. دوبارہ لعنت ٹائمر تمہاری لگائے شکل گا. پہ. دوبارہ لعنت یار تمہاری ایسے شکل پہ. ویسے لعنت ہے. ہادیہ یہ اس طرح کے گندے اور بالکل الٹریٹ قسم کے چوتیے بھی ہیں کیا احمدی جماعت میں، جن گانڈوؤں کو اتنا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں چوتیا 1 نمبر کا ہوں، مائک کھولوں گا تو اگلے بندے کو دوبارہ میں 1 دفعہ گراؤنڈ دے دوں گا.
ایک دفعہ دوبارہ اس کا ٹائمر ریسیٹ ہو جائے گا. یہ ایسے چوتیے کہاں بٹھائے کے رکھے ہیں آپ لوگوں نے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مجھے تو سننے میں آیا تھا کہ احمدی جماعت بڑے پڑھے لکھے اور بڑے سینسیبل لوگ ہیں. اگر میں آپ دیتی کے ہوں اس اندر کا بھی اس طرح جواب، کے ایک میں آپ منٹ کو اب بھی اس کا دوبارہ اس کا جواب دیتی ٹائمر ہوں. ریسیٹ، ایک منٹ ٹائمر ریسیٹ ہوگا ان کا اچھا 20 منٹ وہ بعد. بعد غلط ہے میں باقی ریسیٹ میرے کرنا نا، نیچے پہلے اس کا کمنٹ جواب میوٹ دے نہیں دو. کسی نے کیے ہوئے ایک ہیں. منٹ یہ جو نئے آدیا نئے میوٹ پیدا لگاؤ. ہوئے ہیں نا او بھائی جرمن صاحب وغیرہ میں، میوٹ لگاؤ، اس کے بعد اپنے ٹائمر میں جواب دینا، ٹھیک ہے؟ اوہو یہ باسی، میں تمہیں جواب دے رہی ہوں کہ یہ جو نئے اچھا نئے ابھی پیدا ہوئے ہیں نا بچے جرمن میں ادھر ادھر، ان کو ابھی ہاں، سمجھ کوئی نہیں ہے ان لڑائیوں کی. بلکہ ان کو سیدھا بولو، بیچاروں کو بھی یہ جو جوابوں کا نئے بھی نئے نہیں احمدی پتا. بنے نا ایک نمبر کے چوتیے، ان کو مرزا صاحب کا بھی نہیں پتا اور اس کو احمدیت جماعت کا بھی نہیں پتا. اور انہی کی وجہ پڑھ سے لے نا تو نہ لے اب ان کو بیچاروں کو، میں نے اس کو بتا بولو دیا. انہی کی وجہ سے یہ جماعت ڈوبے گی. یہی ہمیں ننگا کروا رہے ہر جگہ، ایسے بولو. دوسری طرف بھی تو بولو نا، دوسری طرف بھی تو یہ جو سرکاری مسلمان ہیں تو بچے ان میں جو تربیت ہو جائے گی. یہ جو تم نے بلائے ہوئے ہیں نا سرکاری، یہ کھونگا ہے یہ سارے اور وہ میں بچے بتا ہیں. رہا ہوں نا، یہ بات ہے. یہ اتنا تو کم کھونگا از کم ٹوٹے پڑھنے والے، یہ ٹوٹے ٹھیک ہے. پڑھ رہے ہیں. اوکے عادیہ، ان کی طرف سے تو مشہور ہے، ٹھیک ہے، یہ سرکاری ہیں، جاہل ہیں، جو بھی ہیں. لیکن آپ کی جماعت کا تو نعرہ پھیکا ہو گیا نا. سو کالڈ امن والے پڑھے لکھے جاہلوں سے بڑھ کے ایک نمبر کا جاہل بندہ جو ہے نا آپ لوگوں نے بھرتی کیا ہوا ہے احمدی جماعت میں. چلے شاہ صاحب آپ کا میں ٹائمر دوبارہ ریسیٹ کرتا ہوں. سوری فار دیٹ. ہو جائیں گے. میں دوبارہ تھینک یو. ہم نے ان کو بار بار یہ حوالے دکھائے ہیں کہ مرزا صاحب کے کیریکٹر کے اوپر ان کے اپنے گھر والے، ان کے بیٹے، ان کے مرید، ان کے زمانے کے لوگ، اور کیا ثبوت آپ کو دے دیں ہم. ان کی اپنی کتابیں، آپ کی عبارتیں، آپ کی جو ہے نا پرنٹنگ پریس، آپ کا روحانی خزائن، آپ لوگوں نے کیوں چھپایا ہے یہ روحانی خزائن اپنے لوگوں سے؟ دکھائیں نا مرزا کا کیریکٹر. یہ دیکھیں کیا کیریکٹر ہے. وہ خود لکھ رہے ہیں کہ مجھے جو وقت کے لوگ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں: مکار، فریبی، جھوٹا، دغاباز، تکبر، متکبر، بد زبان، شہوت پرست. یہ میرے خیال سے ہم پشتو میں پڑھ رہے ہیں، ان کو اردو سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال سے ان لوگوں کو. مرزا صاحب خود اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ مجھے حرام خور سمجھتے ہیں، عہد شکن سمجھتے ہیں، خود ستائی والا، ریاکار، فاسق، فاجر مجھے مان رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو باقی لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کے دعوے کرتے ہوں تو پاک لوگ ہیں، لیکن یہ بندہ یہ مکار ہے، فریبی ہے، جھوٹا ہے، ریاکار ہے، حرام خور ہے. اور پھر آگے کیا لکھا ہے کہ یہ شخص کیا ہے؟ مکار ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، مفتری ہے، لوگوں کا مال جو ہے نا ناحق کھانے والا ہے، عہد شکن ہے، لوگوں کا روپیہ بھی دبانے والا ہے. اور آگے لکھا ہے سخت درجے کا بے ایمان. اور اس کی رنگین راتوں کے بارے میں بھی اس کے اپنے لوگوں نے لکھا ہے کہ مرزا صاحب جو تھے نا وہ کیا کرتے تھے، ان کی عادت ہمیشہ تھی رات کو سوتے ہوئے پائجامہ اتار کر کرتا باندھ کر کرتا باندھ کر لیتے تھے، اور عموماً کرتا بھی اتار کر سو لیتے تھے. لو بھائی آگے ہے کہ پھر لڑکی پوری رات ان کی خدمتیں کرتی تھی، پوری رات، اور کئی راتیں اس طرح گزرتی تھی. بھائی کیا خدمت ہو رہی ہے؟ پائجامہ اتار کر، لنگی اتار کر، کرتے اتار کر پوری رات خدمتیں ہو رہی ہیں. کس چیز کی خدمتیں ہو رہی ہیں؟ پھر یہ چلے کہتے شاہ ہیں صاحب آپ کا ہمارے ٹائم سے ہو گیا. کیریکٹر. شاہ صاحب میری آگے باری ہو گیا. ہے، یہی الزام ہے ٹھہر جائے یہودیوں نے عبدل بھائی، عیسیٰ علیہ ایک السلام. عبدل شیخ اب بھائی میری ٹھہر باری جاؤ. ہے، اب میری عبدل باری ہے. شیخ بھائی ایک نہیں منٹ ٹھہر بھائی، جاؤ، میں بابا دینی جی ہے میری جواب. باری ہے، پچھلی آپ تاڑے نے کو لے نہیں لی تھی. باندھا جواب. عبدل شیخ میری بھائی، باری ہے. بھائی ٹائم عبدل لگاؤ. شیخ ٹھہر جاؤ. کی جواب دینا تو مینوں دسو. میں تہنوں اچھا یہ دوں گا، بس انہوں نے میں آپ قرآن سے کی اچھا آیت دوں گا. کھولنی ہے اور تاڑے کو نہیں پڑھ باندھا دینی ہے. جواب، میں نہیں دینی ہے تہنوں جواب. آندا ہی نہیں، جب میں تسی بھی بیٹھی انہوں ہوں نے تو میں نال دے ہی کے رلے ہو، اٹھا دی. تسی بھی کوئی جواب نہیں دے رہے. اب مجھے یہ چلو بھائی نیچے دفعہ ہو جاؤ. ہادیہ کو سب جانتے ہیں میں کہ دینی ہے ہادیہ جواب. بولتی شیر نہیں. ہادیہ یہ لو ہادیہ، میں تمہیں پورے اچھا، 2 منٹ پہلے دیتا ہوں وہ نمبر بھی پہ پیار سے. اس آدمی نے اس حوالے کا جو پڑھا ہے نا، اس کو کہا ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود کی کتاب میں سے ہے، جبکہ اس نے نہ کتاب بتائی ہے نہ جگہ بتائی ہے. پہلی اس کا یہ جھوٹ اور فریب ہے. یہ حوالے جھوٹ اور فریب بھی بنائے ہوئے ہیں، اوپر انہوں نے لائنیں اپنی بھی لگائی ہوئی ہیں کتابوں کے اوپر. میں نے خود دیکھی ہے، میں نے ان کو کنفرم کیا ہے. دوسرا نمبر کہ جو یہ حوالے دے رہے ہیں وہ صرف لائنیں ہیں، ٹوٹے ہیں، اور حضرت مسیح موعود نے پورا مضمون لکھا ہے. اور اسی مضمون کے اندر اگر ایک صفحہ پیچھے اور ایک صفحہ آگے جا کے پڑھو
तो मैं दावे से कहती हूं कि 3 सफ़ों के अंदर ही इनकी बातों का जवाब मौजूद होता है। दो बातें। तीसरी बात, सारे नबियों की इसी तरह किरदार कुशी की गई है। रंगीला रसूल भी तो लिखने वाले ने लिखी है ना, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार कुशी की है। मुनकरीन किरदार कुशी करते हैं और आप लोग कर रहे हो। चौथी बात जो मेन है वो ये है कि आप लोगों ने ये जो हवाले पढ़े हैं इसमें कोई अखबार का पीस है, कोई किसी की बहस है, कोई किसी खत में से है। ये हजरत मसीह मौद की तहरीरें नहीं हैं। और आपकी जो मुलम्मा साजी है, जो आपके मुफ्तरी मुबशर ने बनाई हुई है मुलम्मा साजी, वो सारी भी जो है उसमें भी उसने लाइनें बदली हुई है। मैंने कितनी ब्राडू पे जाके देखा है। इसीलिए मैं कहती हूं कि मैंने आपके जवाब नहीं देने। अगर 2 मिनट में आप कहें आपको जवाब दिया जाए तो सवाल होता है 1 मिनट का और जवाब होता है 20 मिनट का। अगर मैं 3 सफ़े पढ़ूंगी तो मैं आपकी इस बात का, इस मुलम्मा साजी का जवाब दे सकूंगी। और आ जाना हमारी बराड पे, मैं दे के उठूंगी। और मैं दावे से कहती हूं कि मसीह मौत पे जितने इतराज करोगे उसकी किताब के अंदर से जवाब दूंगी। अच्छा यार हादिया, मुझे ना थोड़ा सा पैनल में अंडरस्टैंड करना है। ये अहमद अली भाई, आप अहमदी हैं? जरा बताएं प्लीज। अहमद अली भाई साहब। अबे यार, ऊपर से नीचे से उठ के ऊपर आ जाते हैं, फिर जहाँ पे आके ऐसी ना। 2 मिनट अच्छा में भाई जवाब साहब, नहीं होता सवाल का। वेट मैं एक्सटेंड कर दूंगा कोई टाइम, बोल नो सकता प्रॉब्लम। हूँ? थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका देंगे एक तो? सेकंड भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब, म्यूट लगाए अच्छा प्लीज। जी, मौका दें। ये मुझे मुझे टाइम दीजिए एक मिनट, थोड़ा। खलीफा भाई 1 मिनट। ये साईं बाबा, आप अहमदी हैं? ये मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अहमदी नहीं हूँ। अहमदी भी आप कह ठीक है। सकते हैं, लेकिन कादियानी नहीं हूँ। अच्छा, कायदियानी नहीं है। अच्छा, क्योंकि मुझे ना पैनल में ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि इक्वल पैनल करना है मुझे। अगर कोई नीचे से हादिया जो आप समझते हो कि अहमदी भाई या बहन है आपकी, जो कि वो बात को जो काउंटरली एमडी है ना रिस्पेक्टफुली जवाब देने वाले, वो यहाँ पता क्या लिख के गए हैं? वो कहते हैं छोड़ दो इस ब्राड को, आ जाओ वापस। हाँ हाँ, वो अहमदी नहीं है ना फिर यहाँ पे वो सिर्फ कायदियानी हवाले है पेश हो बेसिकली। रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं यहाँ हाँ तो पे सिर्फ हवाला हवाले नहीं ना, पेश हो देखो रहे हैं। गाल वाल तो देखो, हवाले पेश हो रहे हैं तो वो आपकी अब्बासी किताबों जो से ही हवाले निकाल के पेश बेच रहे हैं करना ना। है ना, ये एक मक्कारी है जो ये कर रहे हैं। अच्छा अब्बासी भाई, भाई मुझे थोड़ा मौका साहब, बीच दीजिएगा। में से लाइन पेश एक करते सेकंड। हैं। अच्छा 1 अच्छा, लाइन, चलें 2 चलें, लाइन, ये 6 ये लाइन, ये तो 4 इल्जामात लाइन। हैं। अब हमें टाइम दें, इनको बहुत टाइम मिल गया, मुझे अब्बासी टाइम भाई दें। साहब, शाह साहब, मैं मुझे टाइम ले अभी रहा हूँ। आप किस अच्छा, किस ये कौन भी टाइम ले बोलिए, रहा है, बता दो भाई। मुझे मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मुझे मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा सवाल हूँ। का मौका मिल बाकी म्यूट सकता कर ले है। प्लीज। वक्त भाई जरा मुझे जी जी, बाकी मैं ले म्यूट रहा कर ले हूँ। भाई साहब। चाहे 1 मेरी मिनट स्क्रीन का बड़ी हो, कर देंगी, सवाल इनको खलीफा हम वक्त दिखाते 3 हैं। सफ़े पढ़ना अब। और हाँ मसीह जी, हाँ जी, 3 साहब सफ़े मुझे अगर पढ़ने कहना की इधर गुंजाइश उधर के होगी तो हम क्यों नहीं खातियात न पढ़ेंगे? पढ़ना। हम पढ़ेंगे ना, 3 सफ़े भी पढ़ेंगे, 10 सफ़े भी पढ़ेंगे, अगर पढ़ने की खातियात गुंजाइश ना होगी। पढ़ो, मसीह मौत की किताब अच्छा पढ़ो। बाजी, मेहरबानी करें, मेरा टाइम दोबारा लगाएं जनाब, और मेरी स्क्रीन बड़ी करें प्लीज। ये देखें जी, ये कहते हैं 3 सफ़े पढ़ें। ये इल्हाम ही इतना सा, ये तज़किरा इनकी किताब है जनाब, ठीक है जनाब, उसका पेज नंबर 160, ठीक है। ये इतना सा इल्हाम दर्ज है, ये इल्हाम दर्ज है यहाँ पे। इसमें 3 सफ़े पीछे मैंने किधर जाना है? पीछे बात हो रही है अगस्त की, यहाँ पर बात हो रही है 14 अगस्त की। ये 14 अगस्त वाले दिन जी इल्हाम हुआ इनको, यौम आज़ादी हमारे वाले दिन। क्या लिखते हैं जी? इल्हाम हो गया जी, आज ख्वाब में मैंने देखा कि मोहम्मदी बेगम, जिसकी निस्बत पेशन गोई है, बाहर किसी तकिया में माँ चंद केस के बैठी हुई है और सर इसका शायद मुंडा हुआ है, मतलब गंजी देखी, और बदन से नंगी है, बदन से नंगी है और निहायत मकरू शक्ल है। मैंने उसकी 3 मरतबा कहा कि तेरे सर मुंडे हुए की ये ताबीर है कि तेरा खामद मर जाएगा। उदा खामद नहीं मरया, उसका खामद नहीं मरा था। सवाल ये मैंने करना है सिर्फ यहाँ पे बैठ के कि एक इज्जतदार शख्स जो होता है वो किसी शादीशुदा औरत के बारे में इश्तिहार छापता है, इस तरह के गंदे ख्वाब अपने उसमें छापता है। ये देखें, ये ख्वाब लिखे हुए हैं नंगे जिस्म से, अपने मुरीदों में बैठ के ये बातें हो रही हैं। यार ये क्या तरीका है? ये क्या हो रहा है? ये क्या चीज है? कहते हैं 200 पीछे से, ओ भाई है ही बात इतनी, ये देखें इतनी सी बात है। तो ये है किरदार मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का, जो हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले शाह अब्दुल अजीज साहब ने बड़े हवाले आपके सामने रखे, किसी का कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि ऐसे इल्जाम लगा करते थे अंबिया के ऊपर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन,
लानत अल्लाह अल काज़िबीन, लानत अल्लाह अल काज़िबीन। सामीन गौर से आपने सुनना है। जो अहमदी माइंड सेट है ना वो ये है कि कोई बात भी उसका जवाब नहीं देना। आप मेरी ब्रॉड पे आना, मैं वहां जवाब। यहाँ पर क्या बारिश हो रही है? इधर जवाब नहीं है, इधर दें जवाब। यहाँ पे पूछा जा रहा है, उधर आना, मैं बताऊंगी क्यों। क्योंकि वहां पर आप म्यूट करेंगे, वहां पर आप ब्लॉक करेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बताएं ना, ये गंजी औरत और नंगी, ये ख्वाब बताने वाले लोगों को। इसके बाद मैं एक और भी इल्हाम पेश करूंगा। चले अच्छा, यार शार्प शूटर भाई आप नीचे हैं, अब आप प्लीज पैनल में सिर्फ और सिर्फ जो आप समझते हो कि एमडी भाई हैं और वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप उन्हीं को पिक करना ताकि पैनल थोड़ा सा फेयर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि एक हादिया कोई सारा बोलना पड़े। हादिया आपको मैं दोबारा 2 मिनट दूंगा, ओके? ये लो हादिया, अनम्यूट करो। मैं तो इनके जवाब देने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि ये करते हैं बात शादी। रखो ना, इनके जवाब ना दो, लोग नहीं वही सुन रहे ना। मिर्जा साहब पे जवाब जो बात आई जवाब है नहीं हो उसको 2 रिस्पॉन्ड मिनट तो में करो होता ना। है इनका जवाब 2 मिनट 3 में नहीं मिनट ले होता। ये लेना, 4 मिनट ले पूरा लेना, एक केस है, मोहम्मदी बेगम जितना पूरा भी एक आप केस लो है, एक पेश गोई है, पूरी एक करो, पेश आप गोई बात है। करो। हादिया मैं कह रहा हूँ बात करो, जब तक आप हाँ, बात कर खत्म रही नहीं हूँ होगी मैं। टाइमर लगा रहेगा, मैं डिवाइड कर लूंगा बाकी लोगों को टाइमर के साथ। और करो, जाओ। मोहम्मदी बेगम एक पेश गोई है जो एक ऐसे कबीले के मुतल्लिक की गई जो उनके अपने कबीले का ही हिस्सा था, उनके अपने खानदान का हिस्सा था। और आपको पता होना चाहिए कि हजरत मसीह मौद को यह भी इल्हाम हुआ था कि सिर्फ इस खानदान में से तेरी नस्ल चलेगी, और उस वक्त हुआ था जब 66 बंदे थे और भी उनके खानदान में 66 तादाद थी उनके बाकी खानदान की, उनके घर के अलावा। लेकिन उनमें से किसी की नस्ल नहीं चली, देख लें। सिर्फ जो भी उनके खानदान की नस्ल है वो सारी की सारी अब सिर्फ मिर्जा साहब के नाम से है, और सिर्फ उन्हीं की नस्ल है। और उनका ये इल्हाम भी सच्चा हुआ। और वो बंदे जो कि उनके खानदान में से चंद एक जाके मिले हुए थे दूसरे लोगों से, और वो मुल्हद हो चुके थे और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते थे, उनकी एक बेटी से उन्होंने कहा था मेरी शादी कर दो। ये एक पेश गोई के तहत अल्लाह के हुक्म से उन्होंने कहा था, और वो शादी जो है वो उन्होंने नहीं की, और उस पे उन्होंने बाद में तौबा कर ली जब उसका बाप मरा। उसमें यह था कि इतने अरसे बाद इसका बाप मरेगा, इतने अरसे बाद इसका खामन मरेगा। वो एक लंबी बात है, लंबी कहानी है। लेकिन ये ख्वाब पर किसका जोर होता है? कोई भी बंदा कुछ भी ख्वाब देख सकता है। उन्होंने जो ख्वाब देखा उन्होंने मनोआन बयान किया। जरूरी नहीं ख्वाब में आप नंगा देखते हैं तो वो नंगा ही हो, उसका मतलब कुछ और होता है, मतलब उसका बदल जाता है। और मैं ऐसी जगह पे भी नहीं हूं कि मैं आप लोगों के ज्यादा जवाब दूं, और मैं देना भी नहीं चाहती, सच्ची बात है। इसलिए कि ये सारी शैतानियां हैं और मकर है, फरेब है, पूरी पेशगोई जो हमारे लिटरेचर में शाया है, हमारे वो 10-12 जगहों पे है, वो इकट्ठी करके एक जगह पे भी बना दी गई है। वहां से जाके पढ़ लो, कोई मसला ही नहीं है। आप लोगों को एतराज ही नहीं होना चाहिए उनके किरदार पे, उनके काम पे। जब आप कहते हैं नबी आ ही नहीं सकता, वो नबी है ही नहीं, तो खत्म बात, आपका और हमारा झगड़ा ही खत्म हो जाता है यहाँ पे। झगड़ा ये है ना, हमारे फिर की कोई आगे जो हैसियत नहीं रखते। हादिया देखो, अनफेयर करके ये बात खत्म ना करो जब झगड़ा ही नहीं है। वो फिर झगड़ा इस बात का है ना कि अगर आपको इतराज नहीं है तो वो क्लियरली ओपनली आपको कह रहे हैं कि ठीक है भाई, आप हमारी आइडियो पे, हमारी उसके एस्टेब्लिशमेंट पे डाके ना डालें, हम क्यों हम डाके आपको कुछ डालेंगे? नहीं खुदा कहेंगे। ताला का मजहब है, अल्लाह ताला ने बनाया इस्लाम, अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है हर इंसान को। तो हर फिर इंसान मिर्जा साहब जो आजाद है। फतवे लगा गए हैं वो कह रहे हैं कि इनके मिर्जा बाप की साहब हमें कह जागीर रहे है, हैं कि क्या बाकी सब रसूलुल्लाह काफर सल्लल्लाहु है, अलैहि इनको वसल्लम इनको काटो लिख के मारो। दे के गए हुए, लाएं दे हमें। देखो कहाँ पे लिखा बात हुआ है सुनो कि ये आदिया, उम्मत है? आदिया अच्छा आदिया, एक बात सुन लो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर अब मैं हूँ, मैं, आप मेरे साथ बैठती हो, मैं आपको मुसलमान भी मानता हूँ, सारा कुछ, मैं आपको रिस्पेक्ट भी देता हूँ। अब आज आप मेरे लिए पीसफुल हो, पुरअमन हो, ठीक है? कल जब आपकी तादाद बढ़ेगी तो आपने तो सबसे पहले मिर्जा साहब का वो फतवा उठाना है कि जो मुसलमान है वो काफर है। जब तक मिर्जा साहब को नहीं मानेंगे, मेरी तो अकीदत ये मानेगी नहीं कि मैं मिर्जा साहब को नबी मानूं, क्योंकि मैं तो आप सल्लम की तालीमात को मुकम्मल समझता हूँ। तो आपने तो सबसे पहले मेरे गले पे रखना है ना चुरा, कि चल भाई नहीं का तू मुनकर नबी होगा तो तुझे तो मैं जहन्नम रसीद करती हूँ अभी। तो ये बात भी है ना, फिर हमारा जो खौफ है वो तो फिर जायज है। तो बस या फिर तो बोलो खौफ कि में ठीक झूठ है, बोलना भी जायज है, खौफ में हादिया टोटे करने किसी की हादिया तालीम आप के भी जायज नहीं, है, नहीं, किसी की अच्छा किताब चलो, को अदलना हादिया बदलना आप भी भी खामोश जायज है। ठीक हो गया, ठीक।
मकारी के साथ उसका कुछ हिस्सा अच्छा जान अब्बासी करना, साहब कुछ टाइम छोड़ दें, देना अब्बासी भी साहब वक्त टाइम में दें चलो मुझे जाएगा। भाई, प्लीज, किसका टाइमर प्लीज किसका टाइम आ दिया, दें। बस मैंने बात रखनी मेरा थी। टाइम टाइमर है, किसका उसके भाई बाद जुनेद भाई डिसाइड को दे करे। दीजिएगा मेरी जगह पे, नेक्स्ट टाइम खौफ में जुनेद ये भाई बात सारा कुछ करेंगे। जायज है जो कुछ ये कर रहे हैं, अच्छा ये जी सारी आदिया जी मकारी चुप कर कर रहे हैं। जाएं, चुप कर जाएं, आपकी अच्छा किताबें आदिया, पढ़ के सुना आदिया रहे हैं। आपको टाइम दिया था ना, आपने वो गिव अप कर दिया। आपने बल्कि किसका डबल टाइम टाइमर है दिया भाई इनको। जन? मेरा टाइमर है, मेरा टाइम खलीफा वक्त का। 3 मिनट जिसको चाहिए दे लो, जिसको भी चाहिए 3 मिनट दे लो। 3 मिनट जवाब आदिया को नहीं दिए थे। देती होती इस मकारी अच्छा के। ना ये देना कौन सा बाजी, ना मकारी देना, कहते सुनी हैं? जाओ बस, अपनी हादिया किताबें म्यूट सुनो, लगा दो। अपनी सिर्फ किताबें मुझे रिक्वेस्ट सुनो। कीजिए फेस मेरी। करने दें, मुझे फेस करने दें, ये मेरा केस है, ये काजमी नहीं मेरा नहीं, राहील केस है, भाई, मुझे फेस करने दें। राहील भाई आपका केस है ना, लेकिन आप टर्म पे बोलना, ठीक है? यार इनको अच्छा किसने जी, उतारा है? एक सेकंड यार, किसने उतारा है इनको? मैंने उतारा है, इसको चुप नहीं आती, बोलता जाता हाँ है। बस ठीक है। हादिया आपकी तरफ से ही है, उन्होंने आपको उतारा है। सो मैं कुछ नहीं कर सकता भाईजान, आप दोबारा रिक्वेस्ट डाल के ऊपर आ जाएं, लेकिन अपने मुंह को ना, मुंह शरीफ को जरा बंद रखें, वरना कुछ और अंदर आपके मुंह में घुसा के मैं बंद करूंगा। जब तक आपका टाइम नहीं लगेगा, अपना मुंह बंद करके बैठो, अपने माइक जब मिले तब, वरना अगर नहीं बंद होता तो मैं कुछ घुसा दूं तुम्हारे मुंह में, तब तक बंद रहेगा, फिर दोबारा वो निकाल के तुम्हारे मुंह में माइक दूंगा। अब बता, आना है तो ऊपर आ जाओ आराम से तमीज के साथ। जी अच्छा खलीफा चले भाई, मौका आपको दें, टाइम देता हूँ। मौका दें। अच्छा Exactly. बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं 1.5 मिनट में बात करूंगा, बाकी मैं जुनेद भाई को दे दूंगा अगर आपको एतराज ना हो, नहीं, क्योंकि पूरे हमें 3 जाना मिनट है। लेने पड़ेंगे भाई का। चले नहीं, ठीक 3 है, मिनट पूरे पूरे लेता हूँ, आप अगली बारी में जुनेद भाई को दीजिएगा। अच्छा गुजारिश है, एतराज ये नहीं है कि ख्वाब में उन्होंने क्या देखा। भाई ख्वाब में इंसान बहुत सारी चीजें देखता है, ठीक है ना, लेकिन उस ख्वाब को आके अपने मुरीदों के झुरमट में बैठ के उसको बयान करना और उससे ऐसे नतीजे निकालना कि एक शादीशुदा औरत का बंदा मर जाए और वो मेरे निकाह में आ जाए। भाई कुरान मजीद कहता है कि अगर एक औरत इद्दत में है ना तो उसको पैगाम भी ना भिजवाओ मोमिनो, पैगाम भी नहीं भिजवाना। अल्लाह ने तो यह हदें बांधी हुई हैं। ये बंदा है जो मुदई नबूवत है, अपने आप को कहता है कि मेरे पर ईमान नहीं लाओगे तो तुम काफिर हो, गैर मुस्लिम हो, ठीक है। उसके ये ख्वाब है और उसके इल्हाम है, ये वो इल्हामात हैं जिसके बारे में मिर्जा साहब कहते हैं मैं अपनी वही पर कुरान मजीद की तरह यकीन रखता हूँ। जो मेरी इन किताबों को, मेरे इल्हामों को अच्छी नजर से नहीं देखता, मेरी सदाकत नहीं करता, बदकार औरतों के बच्चे हैं। ये बातें करते हैं मिर्जा साहब अपनी किताबों के बारे में। हम कहते हैं जी हम उनकी किताबों को इज्जत देने के लिए पढ़ने लगे हैं ताकि हमारे पर ये फतवा ना लगे, तो आगे से इस तरह की तवीलें पेश करते हैं। अब सुने जरा गौर से, 25 जुलाई का 1892 का, मैं जल्दी से पढ़ दूं। सुबह सादिक 4:30 बजे दिन के मैंने देखा कि एक हवेली है, उसमें मेरी बीवी वालिदा महमूद और एक औरत बैठी है। तब मैंने एक मुश्क सफ़ेद रंग में पानी भरा मश्क, और इस मश्क को उठाकर लाया हूं और वो पानी लाकर अपने घड़े में डाल दिया। मैं पानी को डाल चुका था कि वो औरत जो बैठी हुई थी यकायक सुर्ख और खुश रंग लिबास पहने हुए मेरे सामने आ गई, मेरे पास आ गई। क्या देखता हूं कि एक जवान औरत है, पैरों से सर तक सुर्ख लिबास पहने हुए है, शायद जाली का कपड़ा है। मैंने दिल में ख्याल किया कि ये तो वही औरत है जिसके लिए इश्तिहार दिए थे, औरतों के लिए इश्तिहार दिए थे, मेरे सामने खुद इकरार कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए इश्तिहार दिए थे। लेकिन इसकी सूरत मेरी बीवी की सूरत मालूम हुई। गोया इसने कहा या दिल में कहा मैं आ गई हूं। मैंने कहा या अल्लाह आ जावे, या अल्लाह आ जावे, या अल्लाह आ जावे। अब देखिए, अब ज़हनी कैफियत चेक करें। और फिर वो औरत मुझसे बगलगीर हुई। बगलगीर का मतलब होता है कि हग कर लेना, जप्पी, ठीक है जी, हग कर ली। उसके बगलगीर होते ही मेरी आंख खुल गई। फल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अब अंदाज़ा लगाएं, अब एक बंदा है, एक शादीशुदा औरत है, उसके बारे में पहले इन्होंने कहा उसके बाप को कि उसकी जायदाद, वो जायदाद का साइन करवाने के लिए आया था जी, उस बेटी को मेरे निकाह में दो। फिर कहा तू भी मर जाएगा, इसका शौहर भी मर जाएगा, ये फिर भी मेरे पास वापस आएगी, ये मेरी बीवी बनेगी। ये ऐसे 6 शराइत रखी, कोई एक भी पूरी नहीं हुई। मोहम्मदी बेगम मरते दम तक मिर्जा साहब की निकाह में नहीं आई। उसके बारे में इश्तिहार छाप रहे हैं, उसके बारे में इल्हामात अपने मुरीदों को बता रहे हैं। ये क्या है? ये किरदार है? ये नबूत का किरदार है? ये है सवाल। अगली बारी जुनेद भाई लेंगे। बहुत शुक्रिया। ये बाजवा साहब जो है, ये एमडी भाई है। बाजवा 1, बाजवा 2। आदिया आप हो यहाँ? मैं तो मौजूद जी बाजवा साहब, आप एमडी भाई है? जी जी। तो आप कुछ अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं या मैं हादिया को माइक दूं? नहीं, उनको दो, बाजी को पहल दो। चले।
बाजी तो चाहिए ही है भाई, बाजी एक बाजी सब पे भारी। फिर वही हादिया बात वैसे दोहराई जाएगी, फायदा कुछ चलो भी नहीं है, स्टार्ट टाइम। फायदा कुछ भी नहीं है। ये लेते आएंगे यार इस तरह अब्बासी की ये बातें निकल मिर्जा बेकार गए, साहब बेकार। को निकल बचाओ, गए। 84 टाइम स्टार्ट। किताबें हैं, 84 किताबें हैं, 23 जिल्दें हैं और ज़खीम हैं। और ये इस तरह की बीच में से और उन किताबों को छोड़ के फिर उस वो भी हैं, अखबारात हैं, फिर और लोगों की बातें भी हैं। ये दूसरों की बातें भी लेते आएंगे, इश्तिहारात की बातें भी लेते आएंगे। वो एक केस था, एक पूरा केस था जो उन मुल्हदों के साथ लड़ाई थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते थे, तो उनकी बच्ची का रिश्ता मांगा गया था। तो अब ये उसके मतलब बेशुमार जगहों पे हवाले होंगे, बेशुमार लोगों ने उसको डिस्कस किया होगा, वो सारा ये निकाल के लेते आएंगे। क्योंकि लिटरेचर कोई थोड़ा सा तो नहीं है ना, तो उसका फायदा कुछ नहीं है जब तक उस केस को ना समझा जाए, जब तक उस केस की तफसील को कोई बैठ के गौर ना करे कि ये है क्या, किसके मुतल्लिक लिखा हुआ है। और ये तो मुखालिफिन है, ये तो शर फैलाते रहेंगे। वो तो रंगीला रसूल वाला काम ये कर रहे हैं, जैसा उसने किया था रंगीला रसूल लिखने वाले ने, वही काम ये कर रहे हैं। उसने भी हजरत ज़ैनब वाले केस पे भी इतराज किया है, और भी बहुत सारी चीजों पर इतराज उसने किया है। उसने भी कहा है उसकी इतनी सारी बीवियां थी, ये था वो था, वो भी बकवास करता रहा है। इसी तरह आप लोग भी करते रहो, हमें क्या फर्क पड़ना है। अब हमारे लिटरेचर का उशरे अशीर भी नहीं है जो आप लोगों के हाथ में आया हुआ है, और उसमें से सारी जो बातें हैं वो सारी गड़बड़ करके आप लोगों ने इकट्ठी की हुई हैं। आप लोगों ने ये हवाले जो इकट्ठे किए हुए हैं, इसके आगे भी कोई मजमून है, इसके पीछे भी कोई मजमून है, वो सारा कौन पढ़ेगा? वो पढ़ो और फिर इनको समझो कि क्या जवाब है। आपको तो ये नहीं पता ख्वाब और इल्हाम में फर्क होता है। बार बार आप ख्वाब को इल्हाम कह के पेश करते हो। आपकी तो अकल जो है वो चरने गई हुई है, तो फिर हम आपकी अकल का क्या जवाब दें? हम तो उनको नबी मानते हैं, आपके ख्याल में नबी आना कोई नहीं, कोई बात नहीं, टाइम खत्म हो गया है, आप एक हवाला और लगा दो। चलो जी, हादिया ने म्यूट लगा लिया, अब किसका है माइक? जुनेद भाई को मौका दें। जी ठीक है, जुबैर भाई मैं को 2 मिनट। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, ये मिर्ज़ा साहब ने एक दुआ की हुई है हादिया बहन, और ये वहीं से मैं शुरू करूँ जहाँ से उन्होंने दुआ की है ना, तो वो उस पर आपने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि ये दुआ कबूल होगी या नहीं हुई। कहते हैं जी, और बिल आखिर मैं दुआ करता हूँ कि ए खुदाए कादिर अलीम, अगर आथम का अजाब मोहलिक में गिरफ्तार होना और अहमद बे की दुख्तर कला का आखिर इस आजिज़ के निकाह में आना, ये पेश गोइयाँ तेरी तरफ से हैं, तो क्या हो? तो फिर ये हो कि इनको ऐसे तौर पर ज़ाहिर फरमा जो खल्के अल्लाह पर हुज्जत हो, और कोर बातिन हासिदों का, जैसे ये खलीफा वक्त बैठा हुआ है, का मुंह बंद हो जाए। यानी ऐसे तौर से पूरी होनी चाहिए कि ये कुछ बोल ना सके, खलीफा वक्त शाह अब्दुल अजीज साहब कुछ बोल ना सके। और अगर ए खुदा ये पेश गोइयाँ तेरी तरफ से नहीं है, तो मुझे नामुरादी और ज़िल्लत के साथ हलाक कर, और अगर मैं तेरी नज़र में ऐसा ही मरदूद और मलून और दज्जाल हूँ जैसा कि मुखालफों ने समझा, यानी ये खलीफा वक्त ने, और तेरी वो रहमत अंबिया के साथ हजरत नहीं लगाया हुआ, ना उनके साथ दरूद पड़ा हुआ है, तो मैं पहले ही पढ़ देता हूँ अलैहिस्सलाम। मैं इस तरह से ही पढ़ूंगा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ, और हजरत मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ, और खैरुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और इस उम्मत के औलिया कराम के साथ ही, तो मुझे फना कर डाल जी। तो ये दुआ के बारे में जरा बताएंगी कि ये कबूल हुई है कि नहीं हुई? जी हो गई कबूल, ये दुआ कबूल हो गई। इस तरह कि मोहम्मदी बेगम का बाप मर गया, अब्दुल्ला आथम का अंजाम हो गया, और वो जो है एक हिंदू था उसका भी अंजाम हो गया, आथम का भी। और ये सारी दुआएं कबूल हो गई।
اور ان کی پیشگوئیاں پوری ہو گئی. جب باپ مرا تو محمدی بیگم اور اس کے خامد نے توبہ کر لی. انہوں نے باقاعدہ آ کے اس چیز کا اظہار کیا، اور آج محمدی بیگم کے سارے پوتے دوتے نواسے نواسیاں سب احمدی ہیں الحمدللہ. اگر وہ خواب پوری نہ، اگر وہ پیشگوئی پوری نہ ہوتی تو وہ سارے احمدی نہ ہوتے، آپ لوگوں میں بیٹھے ہوتے. اور اسی طرح اگر ان کی یہ باقی پیشگوئیاں ان کی پوری نہ ہوتی تو وہ مولوی جو ہیں وہ اتنے اتنے بڑے کتابچے ان کے کتاب کے بدلے میں لکھ کے گئے ہوتے، وہ بڑے قابل مولوی تھے. لیکن وہ کیا ہوا کہ اس وقت عیسائیوں کا اتنا غلبہ تھا کہ لوگ دڑا دڑ عیسائی ہو رہے تھے، اور وہ مولوی بھی عیسائی ہو گئے تھے، اور وہ عیسائیوں کے ساتھ مل کے تو یہ سارا کچھ کر رہے تھے. تو ٹھیک ہے، میرا ٹائم پورا ہونے کو ہے. تو وہ ان کے متعلق جو پیشگوئیاں ہوئی تھی وہ پوری ہوئی ہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہوئی. اور آپ لوگ اگر ان کو پیش کریں گے کہ وہ نہیں ہوئی تو آپ توڑ پھوڑ کریں گے. توڑ پھوڑ کا فائدہ کوئی نہیں، نہ توڑ پھوڑ کریں. یہ ساری دعائیں پوری ہو گئی ہیں. آج اتنی بڑی جماعت ہے، اتنے بڑے سارے ملکوں میں ہم پہلے ہوئے ہیں، کتنی ان کی پیشگوئیوں کے مصداق ہم خود ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے. ابھی ہادیہ آپ کے پاس 19 سیکنڈ ہیں. جی ٹھیک ہے، بھگوان اگر بھائی. ان کو روزہ روشن کی طرح چمکتی ہوئی جماعت بھی نظر نہیں آ رہی تو پھر یہ اتنی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو مصیبت کس بات کی پڑی ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. اچھا یہ سبحان مخالفت جو اللہ کر بھائی رہے صاحب، ہیں، آپ کی ریکویسٹ ہمارے اپروو ہوئی چڑھتے اور ہوئے دوبارہ ٹرائی کر سورج کی مخالفت ہو رہی ہے، اور چاند کی طرف منہ کر کے تھوک رہے ہیں اوپر کو. اچھا جی، ایک سیکنڈ میں ذرا ان بھائی صاحب کو پک کر لوں. مجھے بھی موقع اٹھایا دیں تھا تو اسے کہ گرا کیوں گفتگو دیا میں ہے؟ یا نہیں دیں گے؟ جی میں ذرا اب اس کا جواب دے دوں. ذرا اس کا انہوں نے جو بات کی ہے اس پہ مجھے جواب. بھائی ایک منٹ جنید بھائی، میں نے جانا ہے بس پھر بھائی آپ میں اور کہہ رہا ہوں 30 کوئی سیکنڈ مجھے دیں گے پلیز اس گفتگو میں. جی رکھے جی آپ کر لیں. پھر ہادیہ باجی چلی جائیں گی شاید. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرزا کرشن ماؤد جو تھے نہیں گئی تو موصوف، وہ تو جا رہی ہے نا. دیکھیں نا، اب نام لگا نا، بدل لو کوئی بات نہیں. عجیب وہ بات ہے. جانے والوں میں سے نہیں، وہ شیرنی. اچھا بات تو کرنے دیں نا، بات تو کرنے. اچھا، یہ جو مرزا کرشن ماؤد جی تھے جو، اور نام بدل نہیں رہا، نام انہوں نے خود اپنا رکھا ہے کہ جس کرشن کا انتظار کر رہے ہیں ہندو، میں وہی کرشن ہوں. تو میں ان کی خواہش پہ ملحد ہو، تم بھی آگے سرکاریوں کی ہیلپ کے لیے بات کرنے دیں گی یا نہیں؟ ایک جو سرکاری جو لگے ہوئے ہیں ان کو کرنے دو بات. تم بعد میں آ جانا، تمہارے ساتھ پھر بات کر لیں گے. پہلے اپنے آ کے موضوعات بتانا. وہ تو سارے اپنے فرقوں سے بھاگ گئے احمدیت کے خوف. عباسی صاحب بات کر لوں. ماشاءاللہ میں تو اپنے فرقے پہ کھڑا ہوں نا، اپنے فرقوں سے بھاگ گئے، اپنے مولویوں سے میں بھاگ تو گئے. اپنے فرقوں پہ کھڑا ہوں، وہ سارے بھاگ گئے. میری تو بات کرنے دینا، میں تو اپنے فرقوں پہ کھڑا ہوں. تو کہاں پہ کھڑا ہے؟ میں تو کھڑا ہوں نا اپنے عقیدوں پہ. بڑی مہربانی، بات کرنے دیں. دیکھیں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کوئی جواب نہیں دینا. میرے ماننے والے مخالفین کا منہ بند کر دیں گے، وہ اس طرح کریں گے. مرزا صاحب نے کہا میرے مخالفین جو ہیں نا وہ منہ بند کر دیں گے. مخالفین کا اس طرح کریں گے. آپ لوگ آگے سے ٹوک کے منہ بند کرو گے. ہم تو دے رہے ہیں. میرا نہیں کم از کم مرزا کرشن ماؤد کا ہی حیا کر لیں. اور ہر ایک کو مرزا کرشن ماؤد کا حیا کر لیں. مرزا کرشن ماؤد کا ہی حیا کر لیں. بات تو کرنے دیں، کچھ گفتگو کے آداب ہی سیکھ لیں. جی بھگوان بھائی آپ نہیں بولیں. ہادیہ سٹاپ، آپ نہیں بولنا. ہادیہ میوٹ کرو. جی بھگوان بھائی رکھیں اپنی بات. ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان نے پچھلی گفتگو میں کہا، دیکھیں جی سب مل کے یکجت ہو کے ہماری مخالفت کر رہے ہیں. یہ جو سمپتھی لینا چاہتے ہیں نا، یہ دراصل سمپتھی انہیں مل نہیں سکتی. وہ اس لیے کہ یہ مظلوم ہے نہیں ہے. اگر تو ایک ایسا شخص جس نے کچھ نہ کیا ہو اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہو تو بالکل میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن اب جب مرزا کرشن ماؤد صاحب نے خود ہر ایک کو گریبان سے پکڑ کے جو ہے وہ چھیڑا ہو، ہر ایک کے خلاف گفتگو کی ہو، ہر ایک کے خلاف جو ہے وہ کتابیں لکھی ہو، تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی سارے ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، ہمیں تو یہ دیکھیں یہ کون سے آنسو ہیں؟ مرزا صاحب کو نہیں پتا تھا کہ میں سب کے ساتھ پنگا کیوں لے رہا ہوں؟
ایک کے ساتھ پنگا لوں. تو یہ جو ہے یہ لٹایا جا رہا ہے جو عمل مرزا صاحب نے کیا. پہلی بات. دوسری بات یہ جو ساری ان نے گفتگو کی کہ مرزا صاحب نے یہ پیشن گوئی کی وہ بھی مار گیا, یہ پیشن گوئی کی وہ بھی مار گیا, فلانا بھی مار گیا, محمدی بیگم کا ابا بھی مار گیا. اور ان کا دعویٰ دیکھیں ماشاءاللہ سے, دعویٰ یہ ہے کہ وہ بیست ثانی تھے محمد رسول اللہ کی, ان محمد رسول اللہ کے جن کو وہ رحمت للعالمین مانتے ہیں. میں ملحد ہوں نا ان کی نظر میں, ٹھیک ہے جی مان لیا میں ملحد ہوں. مجھے کوئی شخص آ کہ یہ تعارف کروائے نا کہ میرے نبی کو مان لو کیونکہ اس کے کہنے پہ 4 بندے مر گئے, تو میں کیا مان لوں گا؟ پھر میں تو الٹا کہوں گا کہ بھائی لے جاؤ اٹھا کے اس نبی کو. یہ تو رحمت کہیں سے بھی نہیں ہے. جس رحمت کا یہ جو الاپ صبح شام احمدی بجاتے ہیں ہر براڈ پہ کہ نبی رحمت ہوتا ہے, نبی رحمت ہوتا ہے, اور جب رحمت بتانے کی باری آئی ہے تو رحمت یہ ہے کہ فلانا بھی مار گیا, مرزا صاحب کے کہنے پہ فلانا بھی مار گیا. ایسے نبی کو میں کیسے مان سکتا ہوں جس کا انکار کرنے پہ سارے مرتے جا رہے ہیں؟ یہ رحمت ہے. اور یہ ذل اور بروز ہے اس نبی کا جس کو یہ خود رحمت للعالمین مانتے ہیں. اور یہ ذل اور بروز بھی اصولی طور پہ نہیں بنتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے علم میں جو بھی ابھی تک کا ہے اس میں کہیں پہ بھی کسی کو یہ بد دعائیں نہیں دی کہ وہ مر جائے گا, وہ ذلیل ہو جائے گا, اس کے بچے نہیں ہوں گے, اس کا ابا مرے گا. اور اگر مرنے کو ہی ضلالت اور ہار تسلیم کیا جائے تو مرزا صاحب بھی بڑی اذیت کی موت گئی ہیں. یہ آپ تو دیکھ لیں, ان کی اپنی کتابوں میں مرزا صاحب کے اپنے بیٹے لکھ رہے ہیں, اور یہ بدلے میں جو کتاب پیش کرتے ہیں, دیکھیں کتنی ظالمانہ رویہ ان کا. بدلے میں یہ جو کتاب پیش کرتے ہیں کس کی جی؟ ایک کافر کی لکھی ہوئی, چلیں مجھے بھی اس کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں, لیکن اینی ویز ایک کافر کی لکھی ہوئی رنگیلا رسول, کس کے بدلے میں, کس کے کمپیریزن میں؟ مرزا صاحب کی اپنی اولاد کی لکھی ہوئی کتابوں کی. تو توہین یہ کس کی کر رہے ہیں؟ یہ اپنی کر رہے ہیں, اپنے مرزا صاحب کی خود کر رہے ہیں, اور جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. سو عباسی بھائی, ایک تو ان سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو سمپتی ہے نا, آئے یہ نہ کریں, دلائل پہ بات کریں اور اس پہ بتائیں. اور یہ جو دوسرا یہ نے ذل اور بروز بنایا ہے وہ کس حیثیت سے بنایا وہ بھی کائنڈلی کمپیئر کریں, کیونکہ ابھی تک کوئی کمپیریزن نہیں نکلا. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں بے شک ملحد ہی کہہ لیں مجھے, میں ایسے نبی پہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا جو بجائے لوگوں کی صلاح کرنے کے, لوگوں کو دعائیں دینے کے, لوگوں کے لیے رحمت بننے کے, الٹا وہ موت کا سبب بن جائے. ہر ایک کو وہ جو ہے وہ بددعائیں دینے پہ اتر آئے, صبح شام ایک ہی بات, بددعا ہی بددعا. تو معذرت قبول کریں, ایسے نبی سے میرے ہاتھ 2 منٹ لینے ہیں پھر میں نے جانا ہے. اچھا شاہ صاحب اب مائک چونکہ ہادیہ کا ہے تو اس کے بعد آپ کو مائک ملے گا. جی ہادیہ, اب آپ کو میں پورے 2 منٹ دوں گا. ہادیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی, ہادیہ او میری ہادیہ. چلے اب آپ کا ٹائمر لگ گیا 2 منٹ. ہاں ٹائم لگایا آپ نے ٹائم لگا دیا. جی اور ٹائم گزر بھی گیا کتنا سارا, 10 سیکنڈ گزر بھی گیا. اور ایکسٹرا دے دو ہادیہ, آپ کی اپنی جو براڈ. اللہ کو نہیں مانتا, خود ملحد ہے, وہ آ گیا ہے کرنے تبصرہ نبیوں پہ. تمہارا بھائی نبیوں سے کیا لینا دینا؟ تم تو جا کے پہلے اپنا رب ڈھونڈو. دوسری بات کہہ رہا ہے کہ رونا دھونا کرتے ہیں, وہ ہم روتے دھوتے نہیں ہیں, صرف حقیقت کو بیان کرتے ہیں, سچ کو. کس کتے نے کہا کہ ہم روتے دھوتے ہیں؟ کبھی دیکھا بھی ہے ہمیں؟ ہمارے تو بندے قتل ہو جاتے ہیں تو ان پہ روتے دھوتے نہیں ہمیں کسی نے کبھی دیکھا. ہماری تو عورتوں نے کبھی آواز نہیں نکالی, ہمارے تو گھروں سے کبھی آواز نہیں نکلی. اتنی جوان شہادتیں ہوئی ہیں, جو دیکھو گیلریاں بڑی پڑی ہیں شہادتوں کی ان سے تصویروں سے, اور ہم کبھی روئے نہیں, اور ہم روتے نہیں ہیں. میرا سگا بھائی شہید ہوا ہے, اور میں گئی ہوں اپنے ادارے میں جہاں ڈیوٹی کرتی تھی, مجھے وہ افسوس کرنے لگی ہیں. میں نے کہا شہیدوں کی بہنیں رویا نہیں کرتی, روؤں گی نہیں میں آپ لوگوں کے سامنے. اب اگلی جو بات ہے, تم نے ایک نہیں, تم نے 7 باتیں اکٹھی کی ہیں. ادھر سے آتے ہو تو ادھر کو نکل جاتے ہو, ادھر سے آتے ہو تو ادھر کو نکل جاتے ہو. نبی رحمت ہی ہوتے ہیں, سارے ہی نبی رحمت تھے, صرف مرزا صاحب نہیں, میں سب نبیوں کو ڈیپینڈ کر رہی ہوں اس وقت ایک ملحد کے سامنے. ہر نبی رحمت تھا. نبی رحمت ہوتے ہیں ماننے والوں کے لیے بھی, مخالفوں کے لیے. اس کے بعد آ گیا کہ مخالفین کو
जो मरे हैं वो कैसी रहमत है। जब मुखालिफीन जो हैं वो सामने आते हैं तो नबी मारते भी रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए जवाब है। इतराज तुमने किया है और मुसलमानों की हिमायत करने आए हो, ये उनके लिए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कत्ल करते रहे हैं, वो भी जंगें लड़ते रहे हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से दुआ नबी करते आए हैं। पीछे कुरान करीम में बहुत सारे नबियों का जिक्र है जिसमें बद्दुआ की गई है। तो वो जो मिर्जा साहब के मुखालिफ थे वो खुद मौत मांगते थे। वो कहते थे अच्छा यूं हुआ तो मैं पहले मर जाऊं या तू पहले मर जाए, तो फिर मर जाते थे। हुआ है ये, एक भाग भी गया था इस बात से कि मैंने नहीं दुआ करी। अब आ गई अजियत की मौत मरा। कौन अजियत की मौत मरा? हर किसी को कोई ना कोई बीमारी शिमारी हो जाती है। बूढ़ा होता है तो उसको बीमारी शिमारी हो जाती है और उसके बाद वो फौत हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इसी तरह भी होता है, बाकी सारे लोगों के साथ भी इसी तरह ही होता है। कोई थोड़ा बीमार होता है, कुछ ज्यादा होता है। तो अल्लाह अपने बंदू को ज्यादा आजमाइश लेता है। जितना अल्लाह के करीब होता है कोई उसकी आजमाइश ज्यादा होती है। और जिल बरूज ये एक बड़ी लंबी बहस है और ये बहस हमारी मुसलमानों के साथ है, तुम्हारे साथ तो है ही। देख लो आदिया, मैंने आपको नियरली 3 मिनट दिए हैं। अब आपका गिला टाइमर पे नहीं हो सकता। हाँ जी, आप कौन माइक लेना चाह रहा है बाकी दूसरी पार्टी से? मैं सिर्फ 2 मिनट का जवाब उनने मुझे दिया है, तो अगर मुझे दे दें 30 सेकंड मजीद। यार आपस में आप डिसाइड कर लें। आप वैसे टेक्निकली चले आप ले लें, पैनल से बोल रहे आप ले हैं लें, भगवान साहब आप ले लें, कोई बात क्योंकि आपका चूंकि काउंटर जो है ना, बहुत शुक्रिया। देखो ये भगवान मुझे में लगता है उनके जवाब जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आप काउंटर में जैसे बैठे हो ना, तो आप भी वो सरकारी जिनको ये कह रही है ना मुसलमानों वाली साइड से ही आ रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर वो आपको माइक देना चाह रहे हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं आपको टाइमर लगा नहीं, मैं सिर्फ 30 मिनट लूंगा क्योंकि मुझे जो इनने मुखातिब किया, मुखातिब करके इनने खुद कहा है कि जवाब मैं सरकारियों को दे रही हूँ। सो मुझे लगता है जो मैंने इतराजात किए थे उन पे तो दलाइल बुरहान है जेड़ा मिर्जा कृष्ण साहब ने इन्होंने सिखाया है, जिदी मदद नाल इन्हां मुखालफीन दा मुंह बंद करना है। ए जी ए वेख लो सारे यार, एक बंदा हौसले नाल गल सुनदा है। मेरी तो नमाज का टाइम हो गया है। लो जी सुभान भाई, अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो इनको जवाब दें, नहीं देना चाहते तो लो जी। बाजी इतराज तो इनका है कोई नहीं, ऐसे ही बस ये वो करते जा रहे हैं। बस सर मेरा एक सवाल है आपसे, मनु म्यूट लाओ जी। मुझे ये आप आधा घंटा पे तकरीर सीधी बात तो कोई करनी नहीं, इसने तो दाएं से बाएं एक मिनट सारे म्यूट लगाओ। ये यार ये क्या बात है? कोई नहीं, अपना कोई मजहब नहीं, उसने किसी पे क्या बात। हाय 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 हाय, चीका चीका चीका। ए वो कल 1.5 घंटा चीका चीका पिटिया मीर सलीम। हादिया प्लीज आप अहमदी बने, मर्ज़ई मत बने, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माइक में कोई नहीं बोला ना, अनफेयर मत करो भाई। तू मर्ज़ई बनाना है पैसा नहीं करो प्लीज। जो भी है हर बंदे को, ये कोई सरकारियों की ब्रॉड नहीं है भाई। भगवान भी एक मिनट म्यूट लगाओ यार। ये कोई सरकारियों की ब्रॉड नहीं है, सरकारियों की ब्रॉड नहीं है ये वाली, समझ लो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मैं कोई शिया सुन्नी फिरकों से बाहर वाला मुसलमान हूँ। न्यूट्रल कहा है ना, जब न्यूट्रल ब्रॉड है आपको भी टाइम दे रहा है। भगवान अगर कोई मजहब है जी बिस्मिल्लाह, मुल्क है जी बिस्मिल्लाह। आपने कहा मैं मुसलमान हूँ, मैंने कहा 120 जी बिस्मिल्लाह, मेरे लिए आप मुसलमान हो। प्लीज अनफेयर ना करो दूसरों के साथ। जब आपको टाइम मिल रहा है, दूसरे बंदा भी अपना कोई बात रख रहा है तो उसको रखने दो। अगर मिर्जा साहब ने उस मुल्क के बारे में कोई बात लिखी हुई है तो अपनी बात उसको रखने दो। भगवान भाई आपका मैं टाइमर रीसेट कर रहा हूँ और प्लीज आप बीच में माइक पे कोई ना बोलना। हर बंदे को फेयरली टाइम मिल रहा है यार, फिर उसके बावजूद मछली मंडी बना लेते हो। मुझे इतना ही टाइम चाहिए जितना चल रहा है, 40 सेकंड। आपको दोबारा 40 सेकंड बहुत है मेरे लिए, मैंने ज्यादा बात नहीं करनी क्योंकि उनने कोई खास जवाब मुझे दिया नहीं और उनका अल्फाजों से भी पता लग रहा है कि जो है ना इधर उधर बस निकल गई हैं। और एक बात तो सब ने मुलाहिजा कर लिया कि जी मेरा भाई शहीद हुआ, लोगों ने अफसोस किया और मैंने कहा जी नहीं, मैंने दुख नहीं करना, मैंने रोना नहीं। और जैसे ही मैंने कोई बात की तो नाल ही पिट स्यापा शुरू। तो इसी सिंपैथी कार्ड की मैं बात कर रहा था, जो ये पिट स्यापा करते हैं इसका। और बाकी जो इनका पिट स्यापा है बिल्कुल ये वाजिब है,
इस पिट स्यापे पे इनको ना रोकें, इनको करने दें काइंडली। ये ना हो कि ये अपनी नसें काट लें, क्योंकि ये भी इनमें रिवाज पाया जाता है, ये जो है ना परेशानी में अपनी नसें काट लेते हैं। और इसी पिट स्यापे को कल मीर सलीम साहब जो इनके पीरो मुर्शद हैं, वो भी कुछ 2 घंटे मेरा नाम ले लेके पिटते रहे हैं। सो इनको पिट लेने दे अब्बासी भाई, ये इनकी तकलीफें हैं, काइंडली इनकी तकलीफों का अजाला होने दें, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया, मुझे इतना ही टाइम चाहिए था, मेहरबानी। टाइम अपना पूरा कर ले दोबारा फिर, क्योंकि हादिया ये को टाइम बदला ले मिलेगा। रहा है, सलीम का बदला इस प्लाट पे आके मेरे से ले रहा है। ठीक है हादिया भगवान दो। दो, बाकी का टाइम मुझे दे दो। नहीं, किसी को टाइम नहीं मिलेगा, ये तो उसूल है। जिसका टाइम है जी पूरा जी, करें आप। मेरा टाइम अब्बासी भाई बंद कर दें, कोई मसला नहीं। अगर सर कोई मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए, आधा घंटा आप एक सुन सेकंड लो। यार, एक सेकंड चलिए, एक सेकंड। मैंने इनको खान टाइम भाई दिया को था दे ना। दे हमारी तरफ से शाह टाइम। साहब जिसका टाइम था वो उसको पूरा आपने सिंपैथी में दे दिया ना, अब वो पूरा करे टाइम, नहीं तो वापस दूसरी पार्टी पे जाएगा। किसको हादिया आपको दूं या सुभान अल्लाह को दूं? टाइम किसको दूं? 3 मिनट। सुभान को दे। अब्बासी भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे कोई मुखातिब करके जवाब देगा तो मैं फिर मुझे मौका जरूर दीजिएगा जवाब देने का। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब ये चूंकि काउंटर से बाहर हो गए, सुभान अल्लाह, आपने अपनी स्ट्रेट बात रखनी है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तमाम दोस्तों को जो इस्लाम कबूल करते हैं, जो नहीं करते। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बात यह है कि मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ, यहाँ पे तमाशे चल रहे हैं, इतराज़ात पे इतराज़ात हो रहे हैं। शायद लगता है कि ये अपनी किताबें नहीं पढ़ते। अभी किसी साहब ने, मुझे नहीं पता किसने कहा था, मैं उनको मुखातब नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसका जवाब चाहता हूँ कि हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का वफ़ात जो है वो सख्ती में हुई है। शायद ये नहीं जानते कि हदीस में मौजूद है कि आयशा से ये रिवायत है कि जितनी सख्ती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की देखी है, मैंने ये कहना छोड़ दिया कि जो है मौत की सख्ती जो है नेक इंसान पे नहीं आती। ये इस हदीस का मफहूम है। ये जो है किताब सही अल बुखारी अल मगाजी में है और हदीस का नंबर है 4446, आप खुद भी देख सकते हैं। दूसरा, इन्होंने कई जगह पे इल्ज़ाम लगाए, इनकी अपनी तफासीर के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मतलब लिखा हुआ है कि उन्होंने कपड़े उतार के वो जना के लिए तैयार हो गए थे। बुखारी में ये लिखा हुआ है कि हज़रत इब्राहीम ने 3 झूठ बोले हैं। यह हज़रत अबू हुरैरा से है। मुझे ये बताइए, ये अब्बासी साहब आपसे सवाल है मेरा, क्या कोई नबी एक भी झूठ बोल सकता है? मुझे बताइएगा। मैं बुखारी की वो हदीस आपके सामने लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अब पहले मुझे जवाब देने, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। शाह साहब झूठा था, आप जवाब दें। मैं भी बुखारी की हदीस लगा देता हूँ, मैं सामने लगा देता हूँ।